ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप सब वडभागे हो जिथे अकाल पुरख अंतरजामी वाहिगुरु जी के सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक साहिब सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल उभारन दे वास्ते अवतार धारिया। उस महान पवित्र स्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे सचखंड दरबार दियां आप हाजरियां भर रहे हो, कलगीधर महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। तखत साहिब जी दे उपर लड़ीवार गुर इतिहास की विचार कथा चल रही है। पिछले दीवाना विच आप सब सरवण कर चुके हो। श्री बाबा गुरदित्ता जी साहब जी नूं गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने आनंदपुर साहब जी दियां पहाड़ियां विच भेजिया। उत्थे जाके आप जी ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़न शाह जी साहेब दीर्घाजू तत्वेता संत लोक उन्हां दे नाल बचन बिलास कौतक करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़न शाह जी साहब जी नूं श्री बाबा गुरदित्ता जी साहब जी का दीदार करके गुरु नानक देव जी महाराज जी की याद दोबारा आउंदी है। आप जी नूं पता होवे कि श्री बाबा गुरदित्ता जी साहब जी का जो मुहांदरा सी, सूरत सी, मूरत सी, वो जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज वाली सी। और महाराज जी की बरात भी ते बाबा गुरदित्ता जी साहब जी की बरात भी एक ही नगर विच गई है। इस करके आप जी दे नाम दे मगर बाबा शब्द लग्या है। तो आप जी के दीदार विचों ही गुरु नानक देव जी महाराज जी का दीदार साईं बुढ़न शाह जी साहब मुस्लिम फकीर उन्होंने पाया है। तो बचन होया कि इस पहाड़ी तो थले गुरु नानक की कीर्ति होने ते गुरकीरतपुर नगर वसाओ। उस वेले नगर का शुभ प्रारंभ किया, मोढ़ा रखिया और उस नगर की प्रारंभता की आने वाले समय नूं मुख रखदियां होया जिहदा नाम गुरकीरतपुर आप जी ने धरिया। हुण असीं उस नगर नूं कीरतपुर साहब जी के नाम दे नाल जानते हाँ। वास्तविक उहदा नाम गुरकीरतपुर साहिब है। इत्थे कौतक होया उपरंत सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज आप जी अमृतसर साहब जी के सथल उपर विराजमान हैं और शिकार खेडते हैं, चोज करते हैं। बेअंत गुरसिखां नूं लोक परलोक दे सुख दे रहे ने। किसे नूं धन किसे नूं धर्म दे नाल निहाल करते ने। संसार दे सुखां दे नाल गुरसिखां दीयां झोलियां भरदे ने और निरंकारी सुख भाव ब्रह्म ज्ञान भी गुरसिखां नूं दे के आप जी निहाल कर रहे ने। जिहड़े महाराज जी के दरबार विचों ब्रह्म ज्ञानी होए मन्नैं तारा तारे गुरसिख उन्होंने अगे कईयां नूं निहाल किया। उन्हां दे पासों भी चरणामृत लैके कई देशां विदेशां सूबियां दे लोक महाराज जी दे सिख सज्जे हैं। इस प्रकार गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज बाबा बिधि चंद जी साहब भाई बहलो जी इत्यादि इन्हां गुरसिखां दे नाल आप जी गुरु की वडाली विच चोज कर रहे ने, कौतक कर रहे ने। जिवें महाराज जी की कथा लड़ीवार रूप दे विच आ रही है। आओ जितने भी माई भाई बिरध बालक गरीब निवाज महाराज जी की पवित्र गोद में शोभायमान होकर
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲਾਓ, ਭਾਵ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ, ਸੁਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਿਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਕੇ ਬਹੁ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਕਵੀ, ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਵੀ, ਚੂੜਾਮਣ ਕਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਵੀ, ਦਰਗਾਹੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹੇ ਲਖ ਹੈ ਸਭ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਭਾਨਾ ਗੁਰ ਢਿਗਰ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਤ ਬਾਕ ਸੁਨੈ ਅਰ ਕਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ ਬਿਲੰਦ ਆਨੰਦਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਸਦੀਏ ਹਨ, ਮਸੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ, ਭਾਵ ਉੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਧਨ ਕੋ ਆਨ ਗੁਰੂ ਪਦ ਬੰਦਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਹਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਧਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਮੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਮੜਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦਿਸ ਤੇ ਬਹੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਚਲੀ ਆਏ ਕੁਛ ਵਾਰ ਨ ਪਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਵੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ होला। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਨ ਵੀ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ, ਤਤ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਮ ਫਕੀਰ ਬਿਹੰਗ ਹੋਵੈ ਸੰਚੈ ਨਾ ਕਰੈ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵੀਨ ਲੈ ਕਰ ਅਤਿ ਈਸ਼ਵਰ ਤਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਬਿਹੰਗ ਪੰਛੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਛਕਦੇ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ, ਦਿਹੰਦ ਸੂਈ ਏਕ ਤੋਈ ਏਕ ਤੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਰੀਦਾ ਹਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੱਕਰ ਚੁਗਨ ਥਲ ਬਸਨ ਰੱਬ ਨਾ ਛੋਡਣ ਪਾਸ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮਾਨਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਮ ਹੀ ਖਰਚ ਹਮੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ। ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਰਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰ ਚਲਾਏ ਮਸੰਦ ਅਸੇਸੂ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਹੈ ਤੁਰੰਗ ਖਰੀਦਨ ਭਾਰੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਵਰਤੈ ਦੇਗ ਅਚਹ ਨਰ ਸਾਰੇ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲਕ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਜਗ ਮਹ ਦੋਨੋ ਵਸਤੂ ਸਾਰ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਹਨ ਸਾਰ। ਦੇਗ ਰੋ ਤੇਗ ਕਰਨ ਜੈਕਾਰ। ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦੋ ਚੱਲੈ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਹਿ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ। ਇਹ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਗ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਗ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਗੁਰ ਘਰ ਮਹਿ ਭਈ ਉਦਾਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਤਕਬਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਝਾੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹ ਬਿਖ ਬਿਸਮ ਰਹਿਓ ਜਗ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇਗ ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੇਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਡਾ ਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀ ਖਾਂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਅੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇਗ ਅਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਚੜੇ ਹਨ। ਭਏ ਸੰਗ ਤਬ ਸੁਬਟ ਹਜ਼ਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆ ਜੇਠਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ। ਸਾਧੂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਪਿਆਨਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਜੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾਮਾਦ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਗੁਰ ਕੇ ਸੰਗ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚਲੇ ਕੁਦਾਵਤ ਚਪਲ ਤੁਰੰਗ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਪਲ ਚੰਚਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸੂਰਮੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੜੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੁਤੀ ਵਿਚਰੇ ਉਦਿਆਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਿਆਨ, ਬੀਆਬਾਨ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ। ਜਬ ਲੋ ਕਾਮਨਾ ਭਇਓ ਮਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਮ ਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਦੁਪਹਿਰ ਨਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਨੇ ਸਸੇ ਸੂਕਰ ਉਡਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ। ਗ੍ਰਾਮ ਬਟਾਲੀ ਕੋ ਚਲ ਆਏ। ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਜਾਨ ਤਪਤ ਕੋ ਉਤਰ ਪਰੇ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਪਸ਼, ਗਰਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਅਤੇ ਕਨਾਤਾਂ ਤਾਣੀਆਂ
डेरा किया है महाराज जी ने। नाना भात आहार करे है। सिखा ने अनेकों तरह के उथे भोजन पकवान महाराज वास्ते तैयार किए हैं। श्री हरगोबिंद जन्म स्थान। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी का वो जन्म स्थान सीगा। जिस देखण ते पुण्य महान। जी कहते जिसका दीदार करन दा वड्डा भारी पुण्य है। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दे अवतार स्थान का दीदार करन दा बहुत वड्डा महत्व है भाई। गए सकल ही दर्शन करबे। इस तरह सारे महाराज जी के जन्म स्थान के दीदार वास्ते गुरसिख जो हैं एकत्रित होके गए हैं। बंदन कर है पाओ वड धरबे। बड़ी भावना के सहित महाराज जी के स्थान ते जाके दीदार दर्शन पाते हैं गुरसिख। भाना साधु आदक जाए। ब्रह्म ज्ञानी भाई भाना जी साहब और सतगुरु जी महाराज जी के दमाद भाई साधु जी साहब बड़ी उच्च आत्मिक अवस्था वाले गुरसिख इतिहादक जो गुरसिख हैं। भाई पीर पिक आनंद पाए। इन्होंने जदों देखिया महाराज जी के पास वड्डी गिनती में भीड़ एकत्रता हुई है गुरसिखां दी बड़ा मन नूं हुलास होया है। सबिन सुनाए गुरु तब कहे। उस वेले सारियां दे ताई सुना के सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने आखिया यह ठा जन्म सो खेलत रहे। महाराज कहन लगे भाई ये साडा जन्म सथल है। इत्थे असीं बचपन में खेडते रहे चोज करते रहे। रंग मान होए अजर बिहारे। और इत्थे वेड़े दे विच असीं रड़ते रहे बचपन के पवित्र दिनां विच। इत्थे ही रड़ना इत्थे ही बैठना इत्थे ही चलना ते दौड़ना सिखिया। सने सने चल पग बल धारे। हौली हौली अपने पैरों दे विच ताकत लियांदी शरीर विच जान आई ते इत्थे ही असीं चलदे चोज कौतक करते रहे। सुन भाने कर जोर बखाना। करके भाई भाना जी साहब जी ने हथ जोड़ के महाराज जी नूं बेनती करी गरीब निवाज। जिम ब्रिज विचरे पावन थाना। महाराज जिवें आप जी इन्हां पवित्र स्थानां ते विचरदे रहे चोज करते रहे। तथा भूमिका यही सुहावै। इस तरह ये जगह जिहड़ी है पावना मह महा पुनीत है। जिथे बैसन साध जन सुथान सुहांदा ओए सेवन समृथ अपना बिन सहसा मंदा। ये जगह जिहड़ी पवित्र तो भी महान पवित्र है। किसी अवतार पैगंबर के जन्म सथली दे नाल इस जगह की तुलना नहीं की जा सकती। जिहड़ा सिख इत्थे आण के दीदार करदा भावना दे सहित ओहदे दुष्टां कलेशां मलेशां दा सुते नाश हो जाता है। ये महान पवित्र जगह है जिथे महाराज आपने दुष्टां कलेशां मलेशां दा नाश किया। दर्शन ते अग ओग नसावै। महाराज इस जगह का दीदार करके वड्डे तो वड्डे पाप जिहड़े ने वो झड़ जाते हैं। तहां टिके की नस बिसरामू। उस जन्म सथली ते टिके हैं महाराज ते महाराज जी ने वड्डा भारी विश्राम किया उत्थे। जब दिन रहो सवा एक जामू। कहते जदों इस तरह महाराज जी ने देखा कि सवा पहर दिन रह गया भाव शाम पैण वाली है। पुछहर टेको चल गए। जिहड़ा छे हटां वाला खूह है छाटा साहब जी इस स्थान को असीं कहते हैं बड़ी खुली डुली जगह। दिल्ली वाले महापुरख बाबा हरबंस सिंह साहब जी बाबा बचन सिंह साहब जी की उत्थे सेवा चलती है। आ 6 महीने पहला भी उस पावन स्थान का दर्शन पाया सी। तो इस प्रकार वो छाटे खूह के उपर महाराज गए हैं। अधिक धाम ते कर है स्नान। और बहुत भावना के सहित महाराज जी ने उथे जाके स्नान किया। जल शरीर पर पाए महान। और महाराज जी ने उस अमृत जल नूं 6 हट्टां वाला खूह जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपने हथीं लगवाया सी अपने साहबजादा के आगमन की खुशी दे विच। सो उत्थे महाराज जी ने उस अमृत खूह का जल अपने शरीर उपर पा के स्नान करिया। निर्मल ते बहुत शीतल भये। और वो जल जिहड़ा सी बहुत ठंडा ते निर्मल जल सी। उन्होंने महाराज जी ने अमृत स्वरूप जान के गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का भरोसा आया अमृत जान के ग्रहण किया है। मन भावत जल ऊपर पए। और मन भाउंदा होया जल गागरां भर भर के महाराज की कथा च लिखा 101 गागर दे नाल
ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਖੁੱਲੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖੁੱਲੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖੂਹਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਦੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੋਂ ਨਹਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਲ ਦੀ ਸੁਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਜਲ ਬਹੁਤਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਖੁੱਲੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਰਤ ਸਭ ਧਾਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ, ਵੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ 2 ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਦਮ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿੰਦਰੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਨਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਨਿੰਦਰਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੁਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਤਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਖੁੱਲੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਸਤਰ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ। 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਸਜਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੋਬਤ ਸੁਭਟਨ ਸਾਥ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਰਾਹਕ ਚਲ ਕਰ ਤਬ ਆਇਓ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਾਕ ਸੁਨਾਇਓ। ਉਸ ਰਾਹਕ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੂਕਰ ਭਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਸੂਰ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਢੁੱਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਵੱਡੀ ਸੋ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਖੁੰਖਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਰ ਹੈ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਖ ਬ੍ਰਿੰਦ ਉਜਾਰਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਦਾ ਆਣ ਕੇ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਨਤ ਆਨੰਦੇ। ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣ ਦੇਖਤ ਸੂਰੇ ਚਤੋਲਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਰਮਜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੇਂਗੇ। ਹੋ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗਮ ਬਲੀ ਬਿਲੰਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਘੋੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਵਡਭਾਗਣ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਚੋਂ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਹਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਬਟ ਪਿਛਾਰੀ ਚੜ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹਨ। ਝਾਰ ਤਰੇ ਥਿਰ ਜਾਏ ਨਿਹਾਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਝਾੜੀ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ, ਝਾੜਾਂ ਜਾਂ ਜੜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਬੋੜ, ਕਿੱਕਰ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਝਾੜ ਵੈਸੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀਆਂ ਝਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਦਾੜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਝਾੜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਝਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਨਤ ਸ਼ਬਦ ਸੂਕਰ ਭਬਕਾਰ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼,
ਇਹ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਜਿਆ ਹੈ। ਨਿਕਸ ਬਹਿਰ ਕੋ ਭਾਜਿਓ ਕਨੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਘਵਾ ਮਨੋ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਸਿਓ ਚਾਂਦ ਕੋ ਦੋਰਿਓ ਰਾਹੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚਹਤ ਛੁਰਾਏ ਨਾ ਛੋ ਰਹਤਾਹੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਝਾਲਾਂ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਂਦਾ ਲਲਕਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਨੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਪੈਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਇਹਦਾ। ਜਾਨ ਨ ਪਾਵੇ ਸੂਕਰ ਭਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦਿਆ ਇਹ ਸੂਰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੀ, ਤੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰਿਓ ਤੁਰੰਗਮ ਧੀਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਲੋ ਕੀਤਾ। ਵੇਖ ਕਰਿਓ ਪੈਂਦੇ ਬਰਬੀਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਸਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦੂਰ ਪਿਛਾਰੀ ਗਇਓ, ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰ ਉਸ ਸੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਂਦਾ। ਕਰੇ ਨੇਰ ਸੂਕਰ ਥਿਰ ਭਇਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੇੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋਮਰ ਹਿਤ ਮਾਰਨ ਸੰਭਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਤੋਮਰ ਬਰਛਾ ਲੰਮਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਰਿਸਿਓ ਕੋਲ ਅਰ ਰਹਿਓ ਜੁਝਾਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੁਰ ਘੁਰ ਕਰਤ ਸਮੁਖ ਕੋ ਆਇਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੁਰ ਘੁਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਘੁਰ ਘੁਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲਾਗਿਓ ਨ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਚਲਾਇਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੇ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਬਚਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਬਚਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਚੋਟ ਤਤਕਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੂਰ ਨੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ, ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਾਇਲ ਹਵੈ ਨ ਗਇਓ ਸੰਭਾਲਾ, ਇਹ ਸੂਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ ਜੀ। ਇਹ 5 ਘੋੜੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਗੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੂਰ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਖਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹਤਬ ਕੋਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਖਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਟੋਆ ਟਿੱਬਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਘੋੜਾ। ਡਰ ਫਤਕਿਓ ਪਿਖ ਸੂਕਰ ਘੋਰਾ, ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਘਾਬਰ ਗਿਆ ਇਸ ਸੂਰ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਗਿਰਿਓ ਪੈ ਦਿਖਾ ਨਹਿਨ ਸੰਭਾਰਿਓ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਇਹ। ਗੁਰ ਤਵਾਏ ਹੈ ਜਬ ਹੈ ਨਿਹਾਰਿਓ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਸੂਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਨਾਲੇ ਵੇਖੋ ਮਾਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਬਰਛੇ ਨਾਲ। ਬਰਛੇ ਦਾ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਣ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੈਂਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨੱਧਬੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੜਗ ਨਿਕਾਸੇ ਜਬ ਨਿਹਰਾਵਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੂਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਦੇ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ। ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ, ਤਿੱਖੀ ਕਿਰਪਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈ। ਰੁਪਿਓ ਕੋਲ ਸਨ ਮੁਖ ਹੀ ਆਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਸੀਗਾ ਚੰਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਹਰੀ ਦੂਰ ਸਭ ਚਮੂ ਨਿਹਾਰ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਖੁਸ਼, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜਾਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਸੂਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ
ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਂਚ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੌਖਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਅਬ ਕੋ ਨਹਿ ਮਾਰੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਜਾਲਿਆ ਕਿ ਸੂਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤ ਸੈ ਨਿਕਟ ਆਏ ਜਬ ਗਇਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਤਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੁਰੰਗ ਕੋ ਪਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਰਬਾਬ ਕੇ ਹੋਏ ਕਰ ਭਾਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਣ ਨੇ ਇੱਕ ਰਕਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਦੋ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਾਬ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨ ਖੜਗ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਨੇ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਝਾੜੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਲੱਗਿਓ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਿ ਭਇਓ ਦੁਖੰਡ। ਪਾਸੇ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ। ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਕਿਮ ਅਟਕਹਿ ਬਲ ਤੇਗ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚਮੜਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਨੇ ਲੋਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰ ਦਾ ਦੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਣੇ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰ ਦਾ ਦੰਦ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਠਾ ਆਦਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫੜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੂਰ ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੂਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀ। तो इसे प्रकार गरीब नवाज महाराज जी की एक तलवार, क्योंकि महाराज पीरी की तलवार मैदान जंग में नहीं सन चलाया करते, हमेशा मीरी की तलवार ही चलाया करते सन। ये गल खासी ना किसी होर किरतकान के उपर, ये मीरी की तलवार के नाल वढ़ के टोटे करके रख दिता है। तड़फ तड़फ के मोया यह सूर साधु पाना तत छिन आए। भाई साधु जी साहब सतगुरां दे दमाद और भाई भाना रंधावा बाबा बुढ़ा जी साहब जी डांस बंस उस वेले आए हैं। मासल बली कोल दिखराए, जाके सूर बड़ा हट्टा कट्टा फिटिया होया, एडा वड्डा इहदा शरीर वड इहदा आकार देख के हैरान हो गए सिख। निकस बदन ते अगन सरीखा, उस वेले देखा कि इस सूर दे मुख विचों कुछ अग दी लाट निकली है, जो कि बड़ी हैरान कुन बात है। गुरु अर एक पाने को दीखा, अग दी लाट सतगुरु जी महाराज और ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा भाना जी साहब बाबे बुढ़े दा खानदान, इन्हां दो शरीरां नूं ही वो जो अग दी लाट है दिखाई दिती, होर किसे नूं ना दिखे। श्री हर गोबिंद के पद बंदे, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे चरनां ते नमस्कार कीती बाबे भाने रंधावे ने। चले चहत चित अधिक आनंदे, और महाराज जी दे प्रति सो चले चहत चित अधिक आनंदे, सो महाराज जाना चाहते हैं अगे बहुत खुश होके। मुझे भाने साहिब तब, उस वेले भाई भाने रंधावे ने पूछया महाराज ये की कौतक है, ਇਹਦੇ मुख विचों लाट क्यों निकली, अग क्यों निकली है। कौन मोहे को सब कह, महाराज ये सूर कौन है,
ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਤਿਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਓ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਆਪ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸੂਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਕੈਸੀ ਰਹੱਸਮਈ ਕਥਾ। 10 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਹਨੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਮਾਤ ਗੰਗ ਜਬ ਬੀੜ ਪਧਾਰੀ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਭੀੜ ਗਏ ਸਨ ਝਬਾਲ, ਗਇਓ ਬਤਾਵਤ ਆਗੇ ਤਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆਏ ਹਨ। ਬਿਰਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਗਾਈ ਮੱਝੀ ਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਮਸੰਦਨ ਕੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਰਨੇ ਭਾਜਤ ਕਿਤ ਧਾਰੀ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਫਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਪ ਕੀਨ ਲਖ ਬੈਠਾ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਜਾਨ ਅਜੋਗ ਨਾਕ ਮੈਂ ਐਠਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਜੋਗ ਬਚਨ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਕ ਮਰੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨੱਕ ਮਰੋੜਦਾ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫੇਸ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਮੁੱਖ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਅਜੋਗ ਬਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਹਕ ਤੂੰ ਗਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰਿਆ ਨਾ ਆਖੇ ਜੱਟ ਦਾ ਜਾਟੀ ਮੂੰਹ ਫੱਟ, ਵੀ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਆਖੇ ਉਹ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਆਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵੇਤਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਖੁਰੇ ਪੇਂਡੂ ਜੇ ਨੇ, ਖੁਰੇ ਗਵਾਰ ਜੇ ਨੇ, ਖੁਰੇ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਖੁਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਰੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਧੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਜਿੱਥੋਂ ਧੱਕਿਆ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੋਏ, ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਜੋਗ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਗੁਰ ਕਰੀ ਨਿਕਹੋ ਸਮਝ ਨਾ ਕਹਿਓ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਮਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਵ ਜਾਤ ਕੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤੀ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ। ਉਚਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਤਉ ਅਲਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਚਿਤ ਔਰ ਅਨੁਚਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਭਾਜੜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਇਕ ਮਮ ਕੋਪ ਸਰਾਪ ਤਬ ਦੀਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਮਰੋੜਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ 20 ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਧਰਹੁ ਨੀਚ ਸੂ ਕਰ ਤਨ ਪੀਨਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਜਾ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੂਰ ਬਣ। ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਤਤਵੇਤਾ ਲੋਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਨਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋ ਕਹਿਤੋ ਸਾ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ, ਕੋ ਕਹਿਤੋ ਸਾ ਮਹੀਓ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਸੁਨੋ ਰੇ ਲੋਕਾ ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਹੀਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਧੋਤਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਦੀ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਧੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚੰਦਰੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते सूची पई रसना, नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना। ये जबान भी सुची हो जाती है जिहड़ी जबान उपर गुरु की बाणी होवे, गुरु का नाम होवे। साध संगत जी, इस प्रकार प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। परमात्मा दा वासा महात्मा दी रसना उपर है, ते महात्मा जो वचन कर दिंदे ने इत्थे अते उत्थे सच हुंदा है। दुनिया की कोई ताकत नूं टालण वाली नहीं है भाई। सुन मैं श्राप दे पछुताए, सुन करके मैं श्राप बड़ा भारी मन विच पछताया। बिरद को बाक सच होए जाए, जानिया कि बाबे बुढ़े दा श्राप अटल ते अमर कदे ओ मर नहीं सकता है। होए दीन मैं बूझ फेरा, उस वेले दीनहीन होके बाबा बुढ़ा जी साहब जी ने पूछया, श्राप अंत पाख्यो तिस घरी, और क्या कि दसो मेरे श्राप दा कदों अंत होवेगा। मम बेनती सुन करुणा धरी, उस वेले मेरी बेनती सुन के बाबे बुढ़े जी साहब जी ने फरमाया, श्राप अंत पाख्यो तिस घरी। उस वेले श्राप दे अंत दी घड़ी मेरे ताईं दसी कि तेरे श्राप दा इस तरह अंत होवेगा। किवें अंत होवेगा? श्री गुरु अर्जन के होए नंद, और क्या गुरु अर्जन देव जी महाराज दे घरे सपुत्र पैदा होणगे, साहिब हरगोबिंद साहिब आयुध धारण बिखै बिलंद, जो शस्त्रधारी होणगे और बड़े बलशाली होणगे आप जी। करत अखेर तोहे कोह मार, और क्या कि वो शिकार करनगे ते शिकार करदियां होया तेनू मारनगे, तेरा उद्धार करनगे। तन विराहते तब है उधार, उस वेले सूकर दे शरीर विचों, सूर दे शरीर विचों तेरा उद्धारण करनगे भलिया। तब को मैं सूकर तन पाए, उदों तो मैं ये सूर दा तन, सूर दा शरीर पाया होया। विचरत रहयो बटाली थाए, बटाली दी थां ते मैं विचरदा सीगा उस समय तो ही लगातार। अब सतगुर ने आन उधार, और क्या कि हुण गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज ने कृपा की है, आन के मेरा उधार किया। शिकार करदे होया आन के मैनू मारिया, मेरा उधार करिया। हिम कै परम गति को गयो, इस तरह कह के जिहड़ा सूर सीगा वो परम गति नूं प्राप्त होया। भाना साधु सुन बिस्मयो, उस वेले भाई भाना जी साहब ते भाई साधु जी साहब इत्यादि सब गुरसिख सुन के बहुत हैरान होए। कहा दम दवा कुछ बनवाए, उत्थे महाराज जी ने साध संगत जी कुछ दम दम लैण दी थां, विश्राम करन दी जगह, उच्चा टिल्ला कह लो, महाराज ने बनाया है। बैठे पैंदा लीन बुलाए, ते बैठे हन पैंदे नूं बुलाया जिहड़ा मदहोश होया सीगा। बुझी कुशल कीन सनवाना, ਉਹਦਾ हाल चाल पुछया ते सन्मान भी किया, बड़ा शर्मशार होया। कित देर मैं कीन पियाना, ते कुछ क समय बाद आप जी अगे नूं चले। साध संगत जी दास अर्ज कर दवे, इत्थे महाराज जी दा सुंदर खुला डुला स्थान सुभाएमान है। गुरुद्वारा छाटा साहब हट, खूह दियां टिंडां, 6 हरटां वाला खूह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गुरु हरगोबिंद साहब जी के आगमन की खुशी विच लाया सी। महाराज ने आप खूह लगवाए सन। इत्थे भी श्री माता गुजरी जी साहब जी का खूह है। ये खूह जिहड़ा साध संगत जी ये प्रतख करामाती खूह है श्री माता गुजरी जी साहब जी का। भाई साहब भाई वीर सिंह साहब जी ने इस खूह की बाबत लिखिया, आप जी का जन्म 1877 का है तो 1957 में आप जी गुरपुरी पियाना किए हैं भाई वीर सिंह साहब जी 1957 में। जदों भाई वीर सिंह साहब जी इस खूह का जिक्र करते हैं तो लिखते हैं खूह अज भी खारा है। पुरानी पंजाबी फिर सुनो, खूह अज भी खारा है, मतलब भाई वीर सिंह साहब जी के वेले ये खूह खारा सी। अज ये खूह खारा नहीं, कथा तो बाद इसका जल छके आप जी देख सकते हो। साध संगत जी इस खूह ने गुरु का वचन पालिया। 1947 तो बाद ये खूह खारा मिठा होया। श्री मान सिंह साहेब भाई मान सिंह साहब जी की एक रिकॉर्डिंग है आडियो के रूप दे विच, वीडियो उदों नहीं सी हुंदी। 18 जनवरी 1967 की जदों 10वें पातशाह महाराज का 350 साला मनाया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ श्री मान सिंह साहब भाई मान सिंह साहब जी ਇਹ ਖੂਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਵਧਿਆ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਵੀ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬੌਲੀਆਂ, ਗੁਰ ਤੀਰਥ, ਗੁਰ ਸਥਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਪਤਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਪਤਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ 1.5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਵੱਟੇ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਜਰਾ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ, ਇਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੱਭਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਭੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਗਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਖੂਹ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਜਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਧਾਰਨ ਜਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੱਬੀ ਕਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ 6 ਹੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਖੁੱਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਾਇਆ। ਭਾਨੇ ਸਾਥ ਕਥਿਤ ਗਤ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਧ ਕੀ ਨਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕੈ ਸਰਾਪ ਸਭਿਨ ਦੁਖ ਮਾਨਾ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਾਪ ਭੋਗੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਹਤੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਤਨ ਧਰ ਮ੍ਰਿਗ ਪੰਛੀ ਨਾਨਾ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਕਤ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਤ ਨਾ ਸੋਭਾ ਪਲਤ ਨਾ ਢੋਈ, ਅਹਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਹਿਤ ਅਖੇਰ ਕੇ ਤਿਨ ਹੈ ਸੰਘਾਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤ ਮਿਟਾਏ ਕਰ ਸਿੱਖ ਉਧਾਰੋ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੋ, ਆਪ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ। ਕੈ ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛਬ ਪਾਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸੀ 7ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਆਦ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਅਖੰਡ ਇੱਕ ਰਸ ਹਰ ਛਿਨ ਹਰ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸਮਰਪਣ ਸੀ। ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪੰਥ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਉੱਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੇਖਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਛੁਟੀਐ ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁਧ ਜਿਸੇ 부ਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ ਹਿਤ ਅਖੀਰ ਕੇ ਤਿਨ ਹੈ ਸੰਗਾਰੋ ਅਗ ਮਿਟਾਏ ਕਰ ਸਿੱਖ ਉਦਾਰੋ ਇਮ ਕੈ ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਆਏ ਬੈਠ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਛਬ ਪਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।